नमस्कार मु ज्ञानरंजन दास एचएलसी आज जो विशेष कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम बोली कहि परिबा एई एक प्रथम कार्यक्रम आज कार्यक्रम को आपन समस्त को स्वागत। समस्त सचेतन अभिभावक छात्र छात्री माने जो माने देखुचंती आशा शेष पर्यंत वीडियो रे रहिबे ए कार्यक्रम रे हम सहित रहिबे एवं सुनिबे। तनकरी विद्यार्थी जने पाठ पढ़िबार अपर पक्षरे एक लक्ष्य थाए तार एवं से लक्ष्य को पाइबा समस्त विद्यार्थी जो अनवरत भाव में लगी रहिबार कथा से किसी विद्यार्थी पछई जाती एवं से खूब कम विद्यार्थी अनवरत लगी रुहती लक्ष्य से किसी विद्यार्थी पुणी पछरे पड़ जाती से अल्प किसी विद्यार्थी निजर धैर्य साहस त्याग एवं निजर निष्ठा बल से सफलता को हासिल कर पारती। तेणुक यही एक उदीयमान विद्यार्थी जे आम सहित आज रे कार्यक्रम रे जे एकदा लक्ष्य रखी जे नाई गोटे मेडिकल यात्रा गोटे मेडिकल डाक्तर हवापाई एवं निष्ठा बा त्याग से अनवरता निरवच्छिन्नता रे ही से सफलता को पाई एवं ना हूँ साई श्रेयांशु स्वाई घर तिर्तोल ब्लॉक इब्री सिंह पंचायत जाँबिढ़ ग्राम निजर प्रथम अटेम्प्ट रे निजर लक्ष्य पूर्ण कर नीट एग्जाम रे कृतकार्य होती यह सहित यही मेन्स रे कृतकार्य होती आशा करुच्ची एक उदीयमान विद्यार्थी ठार शुणा आपण मैंने आम सहित शेष पर्यंत यह कार्यक्रम रे रे। आम सहित आज अच्छा साई श्रेयांशु स्वाई तो साई श्रेयांशु स्वाई सहित कथा आरंभ करने पूर्व मुझे किसी सफलता बाबद पढ़ी देवा चाहिए। साई श्रेयांशु स्वाई 2015 मसीह तृतीय श्रेणी रे स्टेट स्कॉलरशिप रे प्रथम सफलता पाई 2017 मसीह फिफ्थ क्लास रे स्टेट स्कॉलरशिप एवं फिफ्थ क्लास रे जेएन वीएसटी जवाहर नवोदय विद्यालय रे नाम लिखई कृतकार्य सही मसीह भारती कृष्ण गणित मेधा अन्वेषण परीक्षा निजर कृतकार्य होते छोट बेले पंचम पर्यंत सफलतार कथा एवं जेएनवी को जीवा परे 2018 मसीह पठाणी सामंत मैथ ओलंपियाड रे कृतकार्य होते एवं तापर 2020, 21, 22 तीनोटी लगातार वर्ष विद्यार्थी विज्ञान मंथन VVM परीक्षा कृतकार्य होते नेशनल लेवल पर्यंत पहुंची पारे। 2021 मसीह टॉय कैथन बोली एक नेशनल सेमिनार व नेशनल कंपटीशन हुए जो पिला निजर इनोवेटिव आइडिया खेलना संबंधी व इनोवेटिव आइडिया को देखाती से एक कंपटीशन ने नेशनल लेवल को जाइए। 2022 मसीह मैथ ओलंपियाड PRMO RMO इनमो परीक्षा नेशनल लेवल को उत्तीर्ण होते ग्रीन ओलंपियाड एनवायरमेंटल इश्यू एवं सॉल्यूशन बाबद निजर कृतित्व जाहिर करते नेशनल लेवल एवं से 2022 मसीह इंस्पायर अवार्ड मानक नेशनल लेवल रे कृतकार्य होते 2023 मसीह नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस रे रायपुर पहुंची पारे नेशनल लेवल को उत्तीर्ण होती से मसीह 10th बोर्ड परीक्षा 94% रे 10th पास करते निजर मेडिकल प्रस्तुति जर्नी जाइए प्रस्तुति होगापाई 2024 मसीह फिजिक्स ओलंपियाड रे NSEP एग्जाम रे कृतकार्य होते 2025 मसीह +2 बोर्ड परीक्षा 89% यह सहित जेई मेन रे 98.33 परसेंटाइल जो थी कि फिजिक्स रे 100 परसेंटाइल कृतकार्य होती यह सहित आइजर परीक्षा IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट सर्वभारतीय स्तर में 600 नंबर रैंक रे कृतकार्य होती सभा शेष निजे जो लक्ष्य रखी नीट एग्जाम 530 नंबर रे कृतकार्य होती जहाँ एक विशेष सफलता बोली आम कहीपर एवं ये जो प्रोफाइल इंडेक्स को देखी केतेटा जातीय स्तर अनुष्ठान जो मैंने पिला छोट बेल ठार प्रोफाइल इंडेक्स देखिक से एडमिशन दियंती IIT माड्रास और IIT गुवाहाटी यही दुईटी जातीय शिक्षानुष्ठान इंटीमेशन आसी एडमिशन करने मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग रे एडमिशन करने इंटीमेशन आसी तो आज आम HLC गर्व अनुभव करुच्ची जे कोरोना समय रे कोरोना जो लॉकडाउन समय रे साई श्रेयांशु सहित HLC संपर्क
ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ସେ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଠିନ ଯାତ୍ରା ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବାଟ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରକ ଭାବେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ସାହସ ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଚିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି ଏହା କେବଳ ଜଣକୁ ସଫଳତାରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ବହୁତ ବଢ଼େଇକରି କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଏ ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆମେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କରୋନା ସମୟରେ ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଏବଂ କରୋନା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ HLC ସହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେବା ବା ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବା ଯାହା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଦୌ ପଚାରିବୁନି ତୁମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କର, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଏସେନ୍ସଟାକୁ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସେଇ ପିଲାଳିଆପଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ପିଲାଳିଆପଣ ଭିତରେ ପାଠ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପାଠଟାକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରା ସେଥିରେ ଲୋଟି ଯିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଜିଇଁ ଯିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ପିଲା ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହିବା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସଫଳତା ତୁମେ ପାଇଛ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ JNV ପାଇଛ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ପଢ଼ିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ତୁମର ଅନୁଭବ କ'ଣ? ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ସଫଳତା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ସଫଳତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କେମିତି ଦେଖ? ତୁମର କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ ସଫଳତା କରିବାକୁ, ତା ପାଇଁ ତ ଭଲରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଲାଗୁ କି ଯାହାହେଲେ ବି ଆମକୁ ପାଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ସେତିକିରେ ରହିଯାଉନି କି ଏତିକି ମାନେ ମନେକର ପଞ୍ଚମରେ ଯେମିତି ନବୋଦୟ ପାଇଲି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ନବୋଦୟ ପାଇଗଲୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବୁନି କି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅଛି କି କ'ଣ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସଫଳତା ପାଇଲୁ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆମେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରହୁଛେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପରୀକ୍ଷା ଦିଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ। ସେମାନେ ସଫଳତା କହିବାର କଥା, ସଫଳତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆଗଟାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କି, ମାନେ ସଫଳତା କେବେ ଷ୍ଟାଟିକ ନୁହେଁ, କେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଫଳତାଟା ସଦାବେଳେ ଉପରକୁ ଏବଂ ମହତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତୁମେ ଯେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବି ବା ଏସବୁ କଥା କରିବି, କେବେ ତ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବ, ତ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଇଥାଏ ତ ମୁଁ ଆସିଥାଏ HLCରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ହେଲା ଜେନେଟିକ୍ସ, ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଜିଓଲୋଜି ସବୁ ନୂଆ ମାନେ ଆମ କୋର୍ସରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି HLCରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମୋର କିଛି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜାଣିବାକୁ, ହ୍ୟୁମାନ ବଡି, ହ୍ୟୁମାନ ଫିଜିଓଲୋଜି ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଦେଖିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଶୁଣିଥିଲୁ, ନିଟ୍ ଜାଣିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ପିଲା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ତାପରେ ଖୋଜା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଦିଆହେବ କ'ଣ ସବୁ। ତ PCB ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ମାନେ ସିଲାବସଟା PCB, ତ
ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବିଲୁ କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଥରେକରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଏବେକା ସିଚୁଏସନରେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା 3ଟା ଡ୍ରପ୍ 4ଟା ଡ୍ରପ୍ 1 ଡ୍ରପ୍ 2ଟା ଡ୍ରପ୍ ନେଇ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ଯୋଉ IIT JEE ଆଉ NEET ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ବହି ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଦିଶା ଆଉ ପିୟର୍ସନ ପବ୍ଲିକେସନ ସେଗୁଡିକ ହେଲ୍ପରୁ ଆମେ ନିଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା କ୍ଲିୟର କରି ଆଉଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି 12th ର ବେସ୍ ଜିନିଷଟା, ଯୋଉଟା କି ବୋର୍ଡ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଖାଲି 12th ର ବୋର୍ଡ ଲେବୁଲ ତାକୁ ପଢିଲେ 12th ବୋର୍ଡ ଲେବୁଲ ସେଇ ଆସିଯିବ। ତ ଆମେ 12th ରେ ଭଲରେ ନିଜ ଇଏରେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବୁ, ନିଟ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଆକୁରେସି ବଢେଇବୁ, କେମିତି ସ୍ପିଡ କରିବୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ କାମ କଲୁ 12th ରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା 8, 9, 10th ରେ ସଜାଡି ଦେଇଥିଲୁ, କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ 8ରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ 10th ପରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ମ ଯାଏ ପଢିଲୁ। 10ମ ପରଠୁ ବାହାରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗଲୁ କି କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପାଇହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇ ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଳେଇଲୁ। 11, 12 ସରିଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲୁ ଆଉ। ତ ଆମେ ମାନେ ଆଦୌ ପଚାରିବାନି ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ, ତମେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି 18 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁ, ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁବି ଯେ ପାଠ ପଢାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ, ମୋର ମନେ ଅଛି କି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି +2 12th ର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାକ ପାଠ କଭର କରିସାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ଅଛି, ତମେ +3 ର ପାଠ ପଚାରିଥିଲ, ମୁଁ କହିନଥିଲି, ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିଥିଲ ଯେ ସାର୍ କହିଲେନି କି ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁକରି ସେଟା ତ ତୁମର ବଡପଣ ଯେ ତୁମେ ପାଠକୁ ବହୁତ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ଭିତରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଢୁଛି ଜାଣୁଛି, ତ ସେ କେମିତି ପଢିପାରିବ? ମାନେ ପାଠ ପଢାର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା କ'ଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ପଢାର ଶୈଳୀଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଢେଇବେ ସେ ସେମିତି ପଢି ଯିବେ। 8, 9, 10 ରୁ କିଛି ଥାଏ କି, ମାନେ 6 କ୍ଲାସ ରୁ ଧରିନିଅ 6 କ୍ଲାସ ରୁ ତ ଠିକ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ପଶିବା ଦରକାର କି ପାଠ ପଢାରେ ଏମିତି ହୁଏ, କାହିଁକି ହଉଛି, ରୁଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର କି କଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ଥବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢି ଯାଇଛ, ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା କରି ଯାଇଛ, ଘୋଷି ଦେଇବି 10ମରେ ନମ୍ବର ରଖିହବ, ସବୁ କରିହବ। ମୂଳରୁ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇଛ, +2 ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କହିବ କି ନା ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ଦେବି। ସେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରପ୍ ନଉଛନ୍ତି। ତ ମୂଳରୁ ପଢାଟାକୁ କନସେପଚୁଆଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନିଜ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଭଲସେ ଅବଜରଭେସନ, ତାକୁ ଭଲରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଜାଣିବ, ବେସିକ କନସେପ୍ଟଟା ସେଇଥିରୁ ନିଜେ ସବୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରକାର କି ତମେ ଡେରିଭେସନ ନିଜେ କର, କନସେପ୍ଟ ବୁଝ, କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିଦେଲ, ନିଜେ ଡେରିଭେସନଟା କର। ନିଜେ ଯେହେତୁ କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲଟା ବଢିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରିବେ, ନୂଆ ଭୁଲ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣି ଶିଖିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କି ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ବହୁତ +2 କୁ। ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ବି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କେମିତି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ସିଲାବସ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ବହି ପାଠଟାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଭାରି ତତ୍ପର। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ପେପର, ମାନେ ପିଲାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ନିଜର ମାନେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ, ଯୋଉଟା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଯୋଉଟା ପିଲାଙ୍କର, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ତମେ କହିବ? ମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟା ତୁମେ କହିଲ ଯେ ପିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର, ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ? ମୋ କହିବା କଥାଟା ତ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ 10ମରେ। ତ ଆମେ ସେଇ 10ମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ମାନ, NCSC କ୍ୟାମ୍ପ, ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ବୋର୍ଡରେ ବି ଠିକ ଠାକ ମାର୍କ ରହିଥିଲା, 94% ରହିଥିଲା।
तो मो हिसाब रे बोर्ड एग्जाम टा भल थवा दरकार कारण सेटा तम प्रोफाइल को इंडेक्स टा को मैनेज करियो भल मार्क थिला किंतु एमिति नुह कि खाली बोर्ड पाई तुम ओनली बोर्ड फोकस ही पढ़ जहाँ फल कि शिक्षा जिनस जोटा बोर्ड परीक्षा तो एक्चुअल जिनस पकौ ना सीबीएसई बोर्ड रे भल मार्क रखिया एते भल प्रश्न भी पकौ ता माने नुह कि खाली तुम सही प्रश्न उत्तर रे रही जाओ ता बाहर को जाओ ना कि बाहर माने जोटा हमर आखि आगे थिबा एग्जांपल को देखो ना धर जेंति हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तार तो बोर्ड रे किछि नाही 10वीं बोर्ड को हम कहू खाली कोन पचार दो कि एति की हला पचार दो किंतु आखि आगे एग्जांपल मनगर देखु तो जो सबमरीन नु लाइट आसी एमति होउची कि हमर जो मिरेज तमे एग्जांपल जो दे पढितलो नवम दशम रे मिरेज सब माने हम मते सा ऊपर गोटे प्रोजेक्ट मते करथिले नै कि माने वाटर फाउंटेन डांसिंग जोटा कि टॉयकैथन ने जाइथिला सेटा दशम रे थिला कि हमें अष्टम रे करथि ठीक तमने सही कथा को हमें मते 8 वर्ष हेलानी एचएलसी सही प्राधान्य दउची जे पिला माने खाली जे बोर्ड परीक्षा पई प्रस्तुत करबा सेटा नुहे माने पिला माने सही पाठ भितरु तार एप्लीकेशन टा बुझु तो सेटा बुझिले मते पिला को फायदा एवं तार इंटरेस्ट क्रिएट करियो तार ब्रॉडनेस बढ़ाइबो एवं तार क्लारिफाई को क्लारिफाई करियो जोटा हमें अनुभव करछे तो सेटा कथा तो पिला मानकर सेल्फ स्टडी टा मते माने माने हैम्पर कर दउछन्ती माने दरकार पले 3-4 लेखा ट्यूशन दउछन्ती एसु तो सेटा सेल्फ स्टडी टा केमती केते जो प्राधान्य देवा दरकार पिलाटी मु देखिबी यदि बोर्ड हो किबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी हो मुख्य होला सेल्फ स्टडी टा मुख्य कारण गोटे पिला को खाली क्लास रे कोन से पिलाटा करियो पिलाटा क्लास रे खाली ऑब्जर्वेशन करियो आ भलरे जिंसरा बुझियो देन ताकू मन रखियो ताकू प्रैक्टिस करियो प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव रे बोर्ड तो अल्प प्रैक्टिस रे भल मार रखी होजी किंतु कॉम्पिटिटिव पई तो प्रैक्टिस बहुत करिया पड़ियो ओएमआर प्रैक्टिस करिया पड़ियो क्वेश्चन को टाइम देखि करिया पड़ियो एति टाइम रे एति क्वेश्चन करूची ताकू देखिया पड़ियो केते स्पीड करची केते एक्यूरेसी ता पई तो सेल्फ स्टडी बहुत समय करिया पड़ियो ता पई एमिति आमे भी मध्ये जेतोले प्रिपेयर करथुलु ए नीट जे पई हमें क्लास मात्र 3.5 घंटा करथुलु 3.5 घंटा रु 4 घंटा हम क्लास कोन 4 घंटा होतला कोन 3.5 घंटा होतला आ दिन मान जा रहले सेल्फ स्टडी तो मो हिसाब रे सेल्फ स्टडी ता बहुत इंपोर्टेंट जोथरे कि पिला निजरो निजे ग्रोथ करि परियो निजरो डेवलपमेंट ऊपर से निजे जानि परियो आ जो क्लास जीवो काई कि ताको जने गाइड करियो आ पाठटा सिखै दबो आ अधिका समय क्लास गले निजो पई टाइम दवा कमी जीवो तो निजे निजर केते डेवलपमेंट होउची कि निजे केते प्रैक्टिस करची दिनु कोन एटा जानि होबनी हो ना ठीक सेटा सेल्फ स्टडी निहाती भाबरे पिलांको सहाय्य करे किंतु आमे पिला मानकू वर्तमान पाठ पढिबार जो गुटे अभ्यास बा ए सब दिगरु टिके आमे दूरे जिबार देखुछु ए सब ए पड़े तो ठीक अछि तो देखा जाउछि वर्तमान माने साधारण भाबरे पिला माने ए 10th बोर्ड बा 12th बोर्ड को बहु मात्रा रे पाठ पढी की गुटे बोर्ड पई बहुत जोर लागी कि जेतले बाहरी आसुचंती हठात 10th पर बा प्लस 2 पर किछि माने एजुकेटेड गार्डियन माने से मानक बाध्य करछंती जे जेई नीट तमे एटा को दियो जहा बेले ऑनलाइन माने प्रेशराइज कर दउछंती तो देखा जाउछि तार परिणाम स्वरूप अनेक पिला माने दरकार जीवन भी हाथ दउछंती तो ए बाबद रे कोन कहबो माने जो पिला को जो चापग्रस्त कर दिया जाउछि ए सब कथाटा केमति कोन ना जदि पिलांगर मानकर इच्छा थबो कि धर गोटे पिला जानि निबि नीट तो कहबो एंदी हेले मेडिकल करियो ये से तार इच्छा थबो देन ताकि फोर्स करो कि फोर्स माने गाइड करो वैसे जे कोन नीट दियो कि जार इंजीनियरिंग इच्छा तो जे दियो जे कोनसी आउ से इच्छाटा आपण माने दशम जाय भी ताकू तार मध्ये प्रतिफलनटा मु देखिली आपण अष्टम नवम श्रेणी मध्ये मूल रेटिका ओडिसा रे एते हो नै जे दो किन एबे हेला ना कोटा पिला एमदी थांती केवल नीट प्रिपेयर होन बिहार दिल्ली एठी सब कोन नीट अष्टम नवम रु ता भीतर मध्ये ना ना जे फाउंडेशन कोर्सटा देखा गेला जेई रे मध्ये हम 98% फिजिक्स केमिस्ट्री रो सब तो मु एटा कोन कहि परिबी जे जार इच्छा मेडिकल पे बायोकेमिस्ट्री कल्चर हम डेवलप करि जे हम कोनसी परीक्षा को छाडी नै मूलरू लागिले प्रेशर अधिया पडियोनी प्लस 2 रे पडियो एटा को आम भितर गोटे कॉन्फिडेंस पिला गोटे बिल्डअप करि जाई तो से बाबत रे हम कोन कहिबो साधारणतः देखा तो जंप करियाला हळे पिला मानक गार्डियन माने दशम रू प्लस 2 बहुत गुडा ऊंचा पहाड़ ना हम दरकार नै तमे यदि तू खाली बोर्ड पे कर पूरा ग्रेजुअली बड़ी जाई तो अष्टम छोटो पिला माने विभिन्न प्रकार परीक्षा दबा बारण करा जाउछि किंतु यदि जनरल स्टडी करियो माने खाली बोर्ड उचित किंतु गार्डियन माने धीरे धीरे एटा देले पहाड़ बड़ लागो दशम रु
ପ୍ଲସ୍ ତ ଟୁ ସେ ବାବଦରେ କଣ କହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର ଆହୁରି ବଡ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦବା ଦରକାର ଯେ ଆଗକୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଉ ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଖାଲି ନିଟ୍ ଯେଇ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଠି ଯାହାର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସାମ ଦବା ଇଚ୍ଛା ଧର କଣ ସିୟୁଟି ଦେଇକି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସାମ କରି ଦେଇ ଦବା ଆପିୟର କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାରଣ ସେଥିରୁ ତମେ ନିଜର ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଅଷ୍ଟମରେ ଯେବେ ଆମେ ମିଶିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଥାନ୍ତି ନିଟ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ପଢି ପଢି ତା ଦେହରୁ ମୋଷ୍ଟ ପିଲା ପଢିକି ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଲା କୌଣସି ତର୍କଥାନ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଅଲିମ୍ପିଆଡ ହେଲା ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଇ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଆମେ କୋଉଟା ଛାଡି ଯାଉଛ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ସହିତ ଆମେ ନିଟ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ ଛୋଟବେଳୁ ତମେ ଆୱେର ହେଇଯାଅ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଇଦର ନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ଜେଇ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ପଢାଟା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ ତ ତୁମେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲ ନା ମୁଁ ସବୁ ଜେଇ ଦେବି ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଜେଇରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଲ 98% ଏଭବ ଆଣିଲ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସରେ 100% ଆଣିଲ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଧରି ନେବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ପୋଡ଼େଇ ଦେଉ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା କ'ଣ କେମିତି ଏ ବାବଦରେ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କି ତୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେନି। ତ ଆ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ତାପରେ ତମେ ଦଶମ ଯାଏ ତ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆପିୟର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ସେଥିରୁ ପିଲାଟା ତାର ଆଗକୁ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ହବ ତାର ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଜଲ୍ଦି କରିବା ଶିଖିପାରିବ। ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକୁରେସି ସ୍ପିଡ୍ ଯେତିକ ସବୁ ଏକ୍ଜାମର ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ପାଖାପାଖି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ ସବୁର ସମାନ ଥାଏ ତାଳମେଳ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଆୱେର ହେଇପାରିବ ଛୋଟବେଳୁ ତ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ସେ କରିପାରିବ ପିସି ଏମବିବି ଚାରିଟା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ମୂଳରୁ ଯଦି ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଏକ୍ଜାମ ସବୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଆସେ ଯୋଉଟାକି ବୋର୍ଡରେ ଆସେ ନାହିଁ ତ ସିଏ ମୂଳରୁ 8 ରୁ 10 ଯାଏ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଅଧିକା କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ଆସିବ 8, 9, 10 ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଆରଏମ୍ ଆରଏମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପରମ୍ୟୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଏଗୁଡ଼ା ଡେରିଭେଟିଭ 11, 12 ରୁ ଜିନିଷ ଆଇଥିଲା ବେସିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 8, 9, 10 ରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ପଢାପଢି କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯେମିତି ଅଲିମ୍ପିଆଡ ଦେଇଥିଲେ ଭିଭିଏମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସବୁ ହାୟର ଭର୍ସନ ପଚାରିବ ତ ପିଲାଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବେ କି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆୱାରନେସଟା ବଢିଲା ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆୱାରନେସ ଯାହା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ମୂଳରୁ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ସେଠି ସବୁ ମୂଳରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଅଲିମ୍ପିଆଡ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା କି ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜାମ ରହିଲା ତାକୁ ଦେଲେ ବି ତମେ ତମର ତମରି ବ୍ୟାଚର କି ତମରି ଯେତିକି 8, 9, 10 ଦେଇଥିବେ ଧର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ରହୁଛି ତ ତମେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବ କି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ମାନେ ଦେଲେ ବି ଭଲ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଫିୟରେନ୍ସ ଥାଏ ମାନେ ପିଲାକୁ ସେ ଯୋଉ ମାହୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ପ୍ୟାନିକନେସ୍ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ବୁଝିବାରେ ସାଧାରଣ ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ ଭୁଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଇଁ କି ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନେଇଯାଇପାରିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେଣୁକରି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ତ ଆମେ ତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ 8, 9 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କେବଳ 8, 9 ପିଲା 8, 9, 10 ପିଲା ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେବି ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଜେସନ ରହିବ 8, 9, 10 8, 9, 10 ମୂଳରୁ ତ ତମେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଛି ନିଅ 8, 9, 10 ରୁ କାରଣ ତମକୁ 8, 9, 10 ରୁ କ'ଣ ଯେତିକ ସବୁ ବାୟୋଲୋଜି ଘରିଆରେ ସେଲ୍ ଫେଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇ ତିନିଟା ହିଁ ଯେତିକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ 11, 12 ର ତ ଏମିତି ଭାବନା କି 11, 12 ଦିଟା କ'ଣ ପୁରା ଅଲଗା 8, 9, 10, 11, 12 ପୁରା ସ୍ଲୋପରେ ହିଁ ଯାଇଛି ଆଉ ତମେ 8, 9, 10 ରୁ ଯାହାର ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ କି ଯିଏ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଯିଏ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ତମେ ବାଛି ନିଅ ଏବେଠୁ ବାଛି ନେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ତମେ ସେଇ ଇଏରୁ କ୍ଲିୟର ଏବେ ସବୁର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ଆସିଗଲାଣି ତ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଏବେଠୁ ବାଛି ନିଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଧର ତମେ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ପିଲା ବାଛୁଛି କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଛୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଛିବ ତ ସେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦଶମରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ, ନବମରେ ତ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଏତେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ପଢିଲେ ବି ଏମିତି ନୁହଁ କି ଭଲ ମାର୍କ 90% ଯୋଉଟା ଏବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାର୍କ ବୋଲି 90% ଯେତିକି ବି ହଉ ସେଇଟା 90% ରହିପାରିବ ଯଦି ତମେ ପଢିବ ଅଷ୍ଟମ, ନବମରେ ପୁରା ମୋ ହିସାବରେ ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡଲି ହିଁ ଲାଗ
ମାନେ ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ନବମରେ ଯେମିତି ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲସ 2 ରେ ବଡ ଆକାରରେ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ, ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ନବମରୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଭିଜୁଆଲାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କେମିତି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ଅଧିକା ଲସ୍ ଜାଣିବ। ଲାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଥବ, କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବେସିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜାଣ, କାରଣ 11 12 ରେ ତୁମକୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ହବନି ଯଦି ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ତମର ଏପଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ସମୟଟା କମିଯିବ। ଭ୍ୟାରାଇଟିଜ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ଆପ୍ରୋଚ ଏକ୍ସାମ ରେ କେମିତି କରିବ। ଠିକ ନାଇଁ, ସେ ହିଁ କୋର୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଯେମିତି 9 10th ର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାକ ପାଠ କେବଳ ଟିକେ ଭାଷ୍ଟ ଭର୍ସନ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ମାନେ 9 10th ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନାୱାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ 9 10th ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଠ 11 12 ରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ 2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢଉଛୁ, ସେଇ କଥା ସେମିତି ମାନେ 9 10th ପାସ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷଟା ସେଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ସେଇ ଧରଣର ହଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଥିଲା 8 9 10th ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ସଜେସନ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ସେମିତିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପ୍ଲସ 2 ସରିଛି, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ, ପାଇଛ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଯେଇ ନିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ କଥା କହୁଛି 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେସର, ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ରହିବ କି ସଜେସନ ରହିବ କି ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଯେଇ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫ୍ରେଶର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ 2025 ର ନିଟ୍ ର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ CBSE ବୋର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫିଜିକ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇ ପଢୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ତା ଦେହରୁ ଫେଲ୍ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରଣ CBSE ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ କଲା ନା ଫିଜିକ୍ସଟା ଏଥର JEE ମେନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଲେବୁଲର ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ନିଟ୍ର ଯୋଉଟା ସବୁ ରିମୋର ଚାଲିଥାଏ କି ନିଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ କ'ଣ, ନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ କି ମେନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ଏଥର ଦେଖାଗଲାନି ପେପରରେ। ପେପରଟା ବହୁତ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫିଜିକ୍ସଟା JEE ମେନ୍ସକୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସର ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡଭାନ୍ସର PYQ ରୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ତ କରିପାରିବେନି। ତ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ପଢୁଛ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ, ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡେଡ କରିଦିଅ ନା, ଯୋଉଟା କି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡେଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ, JEE ଫିଜିକ୍ସ, ଆଇଜର ନାଇଜର ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଜିକ୍ସ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ, ଟୋଟାଲି 11 12 ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷଟା ପଢ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ ନେଇକି, କି ନିଟ୍ରେ କମ୍ ଲେବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା, କୋଉଠି ଆଉ ଲେବୁଲ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ନିଟ୍ରେ ବି JEE ମେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆସିଗଲା, JEE ମେନ୍ସରେ ବି ବେଳ ପଇଲେ ନିଟ୍ ଲେବୁଲ ପଳେଇ ଆସିଯିବ, କି ତାଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, କି ତାଠାରୁ ଉପରେ ବି ଓଭରଅଲ କନସେପ୍ଟର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତମେ ପ୍ୟାନିକନେସଟା ହବନି, ଆଉ କି ତମେ ଯେତେ ବି ଟପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ଟାଇମରେ ନିଟ୍ର ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ JEE ଆଡଭାନ୍ସର ବି ଯୋଉଟା PYQ ବି ଆପିୟର କର। କାରଣ ହାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କଣଟା ଲସ୍ ତ କିଛି ହବନି। କନସେପ୍ଟଟା ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ 5-6ଟା କନସେପ୍ଟ ପାଇବେ। ରିଭିଜନ ବି କନସେପ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବି କନସେପ୍ଟ ରିଭିଜନ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବି କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଟା ଠିକ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ କଥା ପ୍ରାୟ ହେଇସାରିଛେ। ତେଣୁକରି ଆଉ 2ଟା 3ଟି କଥା ପଚାରିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା, ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ତୁମେ, ମୁଁ ତ ଆଦୌ ପଚାରିବିନି ତୁମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 18 ଘଣ୍ଟା ପଢେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ କେତେ ସମୟ ପଢିବା ଦରକାର, ପାଠ ପଢାଟା କେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେମିତି କହିବା ପାଇଁ? ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ କରିବନି କି ମୁଁ 14 ଘଣ୍ଟା ପଢିବି, 15 ଘଣ୍ଟା ପଢିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିକୁ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଦେବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡେ ବାଇ ଡେ ର ଗୋଲ ରଖିଦବ। ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ମତେ ଧର ଫିଜିକ୍ସର 45ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାୟୋଲୋଜିର 45ଟା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 45ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସିଏ ପଛେ ଯଦି ପୁରା ଏଣ୍ଡ ହବା ଯାଏ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ବି 10 ଘଣ୍ଟା କରିବ, ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ କଥା। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ପିଲା 5 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ପଢି କରିପାରିବ, 8 ଘଣ୍ଟା। ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ନିଜେ ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନଥିଲା, ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲି, କାଲି 12 ଘଣ୍ଟା, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। 4 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢିଛି ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢା ହେଇଛି, 8 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢିଛି, 10 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢିଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ପଢିଛି। ସେମିତି ଦିନ ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସିଲାବସରେ ମୁଁ କେତେ ଜୋର କଭର କରିବି, କେତେ ଥର ରିଭିଜନ କରିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେମିତି ଟାଇମ, ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ
टाइम फिक्स कर दो गोटे गोटे बड़ बड़ चैप्टर आसीयो जार क्वेश्चन करियाको लागियो सेथरे आमे मध्ये एकमत नुहे कारण बहुत इंटरव्यू मानकर एमती पचारंती जे तुम केते समय पढुतिले जे तुमको माने एते सफल ना हम 18 घंटा पढुतिली एटा केमती सुनिया पय भी टिके केमती लागे तो सब पिला माने हे परन ठीक अछि तो आ गोटे कथा जे तुमरे जे सफलता पछरे श्रेय काहा को दवा पय चाहिबो माने को माने तुमको इंस्पायर करिथिले बा श्रेय काहा को दवा पय चाहिबो मूलर तो छोट बडू माँ बापा बहुत इंस्पायर करथिले आउ जेजे भी मध्य बहुत इंस्पायर करचंदी कि सबु एंट्रेंस दे सबु थेरे बस जानिबु सबु एग्जाम रो महत्व अछि तू कोठी तो निजर पोजीशन केते निजु जस्टिफाई करिया को भी सब एग्जाम दे केते कोन पढिलु जानिलु तो मु 10th भितर प्राय जेतिको एग्जाम अछि गोटे भी एग्जाम मिस करनथली ऑल इंडिया लेवल रो 10th जाय आउ 12th रे भी मध्य सबु जेतिको ओलंपियाड वगैरह जहा दबा कथा सबु 11 12th रे देथिलु आउ एचएलसी रो भी मध्य फाउंडेशन कोर्स रे बहुत हेल्प हेतला 8 9 10th रे कोरोना टाइम रे जो आस्थिले फाउंडेशन बिल्ड अप हेतला बहुत जोटा कि से टाइम रे 8 9 10th रे बहुत हम एग्जाम देथिले इंस्पायर्ड अवार्ड मानक टॉय कैथन एनसीएससी सब देछे सब नेशनल लेवल जाय जाइथिले मध्य आउ डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हेतले बीबीएम रो 3 थरो जा से बहुत हेल्प हेतला कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हेतला कि ना मु एथि कर देली तो नेट जे भी हेई जीवो से कॉन्फिडेंस रे हम जाइथिलु तो बहुत हेल्प हेतला ठीक अछि तमरी आ परे भविष्यतर लक्ष्य कोन जेम तुम कहलो ए सफलता पाइलो आ परे पुन कोन चिंता करू आ परे स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे करिवि एमबीबीएस करिवि एमबीबीएस कला परे एमएस मोर सर्जरी रे इच्छा अछि मास्टर इन सर्जरी ता पे नीट पीजी तो मु मूलरु एमबीबीएस फर्स्ट ईयर रु ही नीट पीजी पे लागि जी जेम 11 12 रे लागिथिले कि फ्रेश पाइबि बिली नीट यूजी टाको माने फ्रेश गोटे अटेम्प्ट रे सेनी नीट पीजी को मध्य एमबीबीएस फर्स्ट ईयर रु ही लागिवि देन तापरे पीएचडी आउ फिलोसफी माने फेलोशिप जोटा कोथनी सेटा भी मध्य करबी आगु सुपर स्पेशलिस्ट ऐसा अछि तन करी प्राय सब कथा सारी साथी शेष को खाली गोटिए कथा पचारिया पय चाहिबी एचएलसी सहित हमर संपर्क कोरोना समय रो कोरोना न हुए ना आमे संपर्क रे न आसंती पाठ पढार संपर्क रे तन करी जाहो आमे भी 8 वर्ष हेलानी ग्रामांचल मानकरी एई कथा गुडा नै कि चली जे केमिति पिला माने टिके एई भली एक्सपोजर पाइबे तुम से हम बहुत काम करूछु से बाबद तुम भी जानी छ किछि मात्रा रे तन करी जति समय 2 वर्ष 3 वर्ष तुम एचएलसी सहित जो फाउंडेशन कथा कहू से बाबद रे एचएलसी रो जो पाठ पढा बा से बाबद रे कोन पढिया पय चाहिबो माने तुमर अनुभव कोन एचएलसी रे कोन करा जाय ना जिंस एक्चुअली फिजिक्स की केमिस्ट्री हो जिंसटा सिखा जाय कि एक्चुअल जिंसटा कोन काई कि होची जोटा को माने जनरली टीचर माने कहंतिनी खाली डायरेक्ट डेरिवेशन करे देबे एटा एग्जाम ओरिएंटेड जोटा कोन एग्जाम ओरिएंटेड पाठ पढा सेटा न थाए ओवरऑली कांसेप्ट को सिखा जाय कि कोठी अप्लाइड होची दिन माने निज दैनिक जीवन रे निज जीवन कोडा एप्लीकेशन रे कोन होची मैथमेटिक्स रो कोन एप्लीकेशन होईची फिजिक्स रो कोन एप्लीकेशन होईची जोटा पढल कि मुख्य जिंसटा जोटा रहला फाउंडेशन जोटा कि तुमको 11 12 रे माने मु अष्टम नवम दशम जाय जति पढिची मो हिसाब में कहूची कि तुम 11 12 रे मतलब किछि पढिया को एक्स्ट्रा किछि पढ नथला मुगल जते एडवांस रो एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस ऊपर आ स्पीड एक्यूरेसी सिली मिस्टेक कम केन हबो तापर बहुत ध्यान देथिले आ पढिया को एते जिंस पढ नथला जति नुवा नुवा जिंस जा पढली किंतु अधिका परिश्रम एते करिया पढ नथला ठीक नहीं आमे मध्य जो प्रयास करूथुल 8 वर्ष हेलानी तुमको भी हम पाखे पाइक आम से जो जिनसा करी देखलु से आमको गोटे गर्व दौर तो यह आशा जे तुम्हें आगु को जहाँ जहाँ लक्ष्य रखी से कर एवं गोटे भल डाक्तर हो एवं केमिति लोक मानकर साहाय्य सहयोग करिपार आम अंचल किसी ना रहू यहाँ ही आशा करुँची आउ थे पुणी थे धन्यवाद दूसरी बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी एवं माने उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुँची रोचे नमस्कार नमस्कार।